اس احتجاجی جلسہ میں اتنا بڑا تعداد میں اس جوش اور جذبہ کے ساتھ شریک ہوئے ہیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں ایک طرف مودی کشمیر میں ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں آزاد کشمیر میں کشمیر کے عوام، پاکستان کے نمائندے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسی دن احتجاج کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام جماعتوں کا اور مختلف صوبوں کے نمائندوں کا جو آپ کی آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی دعوت پہ آج یہاں موجود ہیں۔ ہم ایم کیو ایم کا قادری صاحب کا شکر گزار ہیں، جے یو آئی کا سعید یوسف صاحب کے شکر گزار ہیں، جے یو آئی نورانی کا مولانا امتیاز احمد صدیقی صاحب کے شکر گزار ہیں، اور بلوچستان کا چنگیز جمالی صاحب کا شکر گزار ہیں، جنوبی پنجاب کا خواجہ رضوان عالم صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، سندھ کے نثار کھورو صاحب کے ہم شکر گزار ہیں۔ یہاں محمد علی شاہ بادشاہ بھی کہیں چھپا ہوا ہوگا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو سرحد سے آ کے پورے وفاق کے نمائندے کرتے ہوئے، پاکستان کا نمائندے کرتے ہوئے یہاں کشمیر کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے، کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم آج مودی کہ جو G20 کا کانفرنس ہو رہے ہیں ان کا آپ نے منہ توڑ جواب دیا۔ ساتھیوں، ویسے میں ایک دو دفعہ یہاں بھاگ آیا ہوں، مگر آج میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ موجود ہوں، اور جب میں پاکستان کا وزیر خارجہ کے منصب پہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی نہیں کرتا ہوں، میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرتا ہوں، ہر شہری کا نمائندگی کرتا ہوں، ہر جماعت کا نمائندگی کرتا ہوں۔ ضرور جب ہم پاکستان میں موجود ہیں تو مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف ہوگا، ہمارا نظریاتی اختلاف ہوگا، ہمارا منشور کے مطابق اختلاف ہوگا، مگر جب میں ملک کے باہر جاتا ہوں، جب میں کسی اور ملک میں جا کے پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو پھر میں آپ سب کا نمائندگی کرتا ہوں۔ اور اب میں ایک سال سے زیادہ جو ہے اس منصب پہ اور اس وزارت کو سنبھال رہا ہوں، اور ایسا کوئی ٹرپ نہیں ہوا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوا ہے، ایسا کسی دوسرا ملک کا اگر میں صدر سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر اعظم سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر خارجہ سے ملتا ہوں تو پاکستان کا بات کرنے سے پہلے میں کشمیر کا بات کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں پاکستان کا تو وزیر خارجہ ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا بھی وزیر خارجہ ہوں۔ جب میں اقوام متحدہ میں جاتا ہوں تو ضرور میں اسلام آباد کا نمائندگی کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں مظفر آباد اور سری نگر کا نمائندگی کرتا ہوں۔
हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के तो बहुत से मसाइल हैं, दुनिया काफी आगे चले गए हैं, आप क्यों बार बार कश्मीर का नाम लेते हैं? तो मेरा जवाब होता है कि जरूर हमारे अपने मसाइल हैं, मगर उन मसाइल का मुकाबला हम करेंगे। ये टेम्पररी मसाइल है, ये जो आने जाने वाले मुश्किलात हैं, हमारा जो कश्मीर के अवाम के साथ ताल्लुक है, ये तो नस्लों का साथ है। मैं अपना खानदान का तीसरा नस्ल हूं जो कश्मीर का जद्दोजहद लड़ता आ रहा हूं, जो कश्मीर का नुमाइंदगी कर रहा हूं। और अगर कायदे अवाम ने 1000 साल जंग लड़ने का, 1000 साल जद्दोजहद चलाने का वादा किया था, तो अगर वो समझते हैं कि तीसरी नस्ल पर पहुंचते हुए हम खामोश हो जाएंगे, हम आपके मसाइल को भूल जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। हम शोदा के वारिस हैं और ये शोदा की सरजमीन है, और इंशाअल्लाह ताला हम आपका जो मसाइल है, आपका जो जिद्दोजहद है, वो जिंदगी भर हम उस जिद्दोजहद के साथ, आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। साथियों, मैं जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाता हूं तो पूरी दुनिया को याद करवाता हूं कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है। कश्मीर का मसला सबसे पहले कश्मीर के अवाम का मसला है, और फिर इंटरनेशनल दुनिया के लिए एक मसला है। और वो इसलिए कि इसी अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की वजह से पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनल मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जब तक राय शुमारी मुकम्मल नहीं होगा, जब तक कश्मीर के अवाम अपने किस्मत के फैसले खुद नहीं लेंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। जब आपकी जद्दोजहद का बात करता हूं, जब आपका यूनाइटेड नेशंस का दिया हुआ हक का बात करता हूं, आपका राय शुमारी का बात करता हूं, आपका वोट का हक का बात करता हूं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर बाग में जलसे से खिताब कर रहे हैं। और यहां पर आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लग गया है, क्योंकि देरीना रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी ने भी पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया है। शीरी मजारी कुछ देर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान भी करेंगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, जैसे आपने खुद भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत देरीना कारकुन कह लें, रहनुमा कह लें, या साबिक वज़ीर इमरान खान की करीबी साथी, जो कि तमाम फैसलों में उनके साथ हमेशा शामिल होती थी, उन्होंने अभी अमीर ज़राए ने बताया कि वो भी पार्टी छोड़ने के हवाले से अहम फैसला करने जा रही हैं। और इससे पहले उनकी जो बेटी ईमान मजारी है, उन्होंने भी अपने ग्रीवेंसेस या अपने खदशात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स के जरिए और मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में वो कह चुकी हैं कि इस मुश्किल वक्त में जो है उन्होंने जो उस तरीके का किरदार अदा नहीं किया जैसे उनको अदा करना चाहिए था। इस हवाले से तकरीबन 4.5-5 मिनट बाद जो है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक अहम फैसला करने जा रही हैं। ज़राए ने बताया कि कभी इम्कान है कि वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते हैं। और इस हवाले से अगर आपको जैसे मालूम ही है कि वो
तीन से 4 मरतबा गिरफ्तार हो चुकी हैं। 3-4 मरतबा गिरफ्तार होने अच्छा, के मजीद भी किसी बड़े रहनुमा की लाताल्लुकी का ऐलान मुतवक्की है क्या? के हवाले से तो ये सबसे बड़ी खबर है, और आपको जैसे मालूम है इसके हवाले से हमारे पास बाकी भी इतलात है, लेकिन उस हवाले से अभी तक हाल अयाज अकबरी फुज़ैसा हम खबर से हमें आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने PTI छोड़ने का फैसला कर लिया है। अभी आपको दोबारा बाग आजाद कश्मीर लिए चलेंगे। वजीर खारजा खिताब कर रहे हैं। नज़ीर भुट्टो का बेटा को दहशतगर्द करार देंगे, वो मुझे दहशतगर्द का नुमाइंदा करार देंगे, और फिर रोना धोना शुरू हो जाते हैं जब मैं कातिल को कातिल करार देता हूं, जब मैं किसाई को किसाई करार देता हूं, तो उनका एतराज है। असल में वो आदत में आए हुए हैं कि उनको कोई सच नहीं बोलता। उनके सामने बहुत से वजीर खारजा आ चुके हैं, मगर उनको जवाब इस तरीके से नहीं दिया जाता था। लोगों को आदत ही पड़ चुका था, उनका आदत ही पड़ चुका था कि कोई आए बाए का जवाब दिया जाएगा। जब उनको आईना दिखाया गया, जब ईंट से जवाब दिया गया, तो पूरा भारत सरापा एहतजाज हो गया। और उनका असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका। वो जो दूसरों को दहशतगर्द करार रहे थे, वो जो दूसरों को इंतहा पसंद करार रहे थे, उनकी तरफ से उनका किसी जमात का नुमाइंदा नहीं, पाकिस्तान का वजीर खारजा का सर का कीमत लगा दिया था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सियासी जमातें ये काम करते हैं या दहशतगर्द के तंजीमें ये काम करते हैं? असल दहशतगर्द कौन है? असल दहशतगर्द वो है जो दहशतगर्द के मुतासरीन के जो शोहदा के नुमाइंदगी करते हैं, या असल दहशतगर्द वो है कि मुख्तलिफ ममालिक के वजीरे खारजा के सर के कीमत लगाते हैं। मेरा ख्याल में कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिदोजहद की वजह से भारत का असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने, दुनिया उसको अब तस्लीम करते जा रहा है। जब भी हमें मौका मिला है, हमने उनको आपको भूलने नहीं दिया। आपकी सपोर्ट की वजह से हम जब वजीर खारजा बने, तो साथ साथ हम जो G77 प्लस चाइना है, वो एक डेवलपिंग वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशंस में ग्रुप है, उसका सदारत हमारे पास था। OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का सदारत हमारे पास था। तो अगर हम G77 का मीटिंग बुला रहे थे, तो वहां भी आपका राय शुमारी की बात करते थे। और अगर OIC का भी बैठक हो रहा था, तो वहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आपको पहले से ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाई थी, आपको पहले से कॉन्टैक्ट ग्रुप में बैठने की इजाजत था, अपने बात करने की इजाजत था। मगर जब मैं आपका वजीर खारजा बना और मैंने देखा कि बैरिस्टर सुल्तान जो है आपका सदर इस वक्त, वो भी उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद था, तो कॉन्टैक्ट ग्रुप के साथ साथ जो पूरा OIC का फॉरेन मिनिस्टर्स का बैठक है, जहां पूरा मुस्लिम दुनिया का नुमाइंदगी किया जाता है, जहां पूरी दुनिया के वज़राए खारजा अपना कौम का मौक़िफ़ सामने रखते हैं, तो वहां मैंने आखिरी तकरीर जो आपका सदर कश्मीर का असल नुमाइंदा का तकरीर, वो OIC का कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन उससे करवाया था। ये आपका कामयाबी है। और हाल ही में यह फैसला लिया गया कि भारत में गोवा में
SCO का कॉन्फ्रेंस चल रहा है और ये फैसला किया गया कि वैसे तो 2019 के बाद हमारा मौकिफ ये है कि हम भारत नहीं जाते, हम भारत से मीनिंगफुल डायलॉग नहीं कर सकते जब तक वो अगस्त 2019 का जो जुल्म किया गया वो वापस नहीं लिया जाता। मगर जब SCO का फैसला लिया जा रहा था और वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का फैसला लिया जा रहा था जिसका बानी हमारा दोस्त ममालिक चीन और रूस उस ऑर्गेनाइजेशन के बानी है, तो ये फैसला लिया गया कि पूरी दुनिया के सामने हम भारत को ओपन पिच नहीं दे सकते, ओपन फील्ड नहीं दे सकते, किसी को तो जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का मुकदमा भारत की सरजमीन पे, भारत के अवाम के सामने, भारत का वजीर खारजा के सामने और दुनिया के वुज़रा के सामने रखना पड़ेगा। तो फिर ये फैसला लिया गया कि हम जाएंगे उनकी सरजमीन पे, जाके SCO के प्लेटफॉर्म पे हम SCO के रूल्स के मुताबिक चलेंगे। वहां हमने अपने जो भी बायलैटरल इश्यूज है, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज है, उस मीटिंग में शायद नहीं उठाए, मगर इनके सरजमीन पे खड़े होके, और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, उनका मीडिया से गुफ्तगू करके उनके अवाम से डायरेक्टली हमें बात करने का मौका मिला और कोशिश ये था कि इनको दिखाएं, उनको समझाएं कि जो आपको बताया जाता है कश्मीरियों के बारे में, जो आपको बताया जाता है पाकिस्तानियों के बारे में, जो आपको बताया जाता है मुसलमानों के बारे में, वो सब झूठ है। हम सब तो दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। दहशतगर्द अगर है तो वो कोई और है, दहशतगर्द अगर है तो वो लोग हैं जो समझौता एक्सप्रेस पे सैफरॉन दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्द अगर है वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। दहशतगर्द के तंजीमें अगर मौजूद है वो वही तंजीमें हैं जिन्होंने भारत में रहने वाले ना सिर्फ मुसलमान मगर क्रिश्चियंस को भी, दलित्स का भी जीना हराम कर दिया है। वो असल में दहशतगर्द तंजीमें हैं। और जब वो अपना दहशतगर्दी छोड़ देंगे, अपना इंतहा पसंदी छोड़ देंगे, इस फलसफा से पीछे हटेंगे कि तमाम मुसलमान दहशतगर्दी है, जब वो अपना मौके से पीछे हटेंगे, जो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया गया 2019 में, जब उस मौके से पीछे हटेंगे तो हम जो पुरअमन लोग हैं उनसे बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं, अमन के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है, तमाम मसाइल का हल करवाने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं कि कश्मीर की तरक्की हो, हम तो चाहते हैं कि कश्मीर का फायदा हो, हम तो चाहते हैं कि मुआशी फायदा आपका हो। ये कौन होते हैं टूरिज्म का वर्कशॉप करवाना श्रीनगर में? अगर आपने टूरिज्म करवाना है तो करवाए, मगर कश्मीरियों का हक है कि वो खुद अपना खून पसीना का जो मेहनत है उसका फल कश्मीरी अवाम को खुद खाना चाहिए। उसका फायदा दिल्ली को क्यों दिया जाए? जब 90,000 फौज मौजूद है तो वहां टूरिज्म किस चीज का किया जाएगा? जब आधा मकबूजा कश्मीर जेल में है तो आप किस चीज का टूरिज्म करवाएंगे? टूरिज्म करवाना है तो रायशुमारी करवा दो। एतराज क्या है? रायशुमारी होगा
کشمیر کے عوام اپنے فیصلے کریں گے, اپنی قسمت کا فیصلے کریں گے, اور جو انہوں نے پھر رائے شماری کے بعد جتنے بھی کشمیر کی اپنا حکومت نے جتنے انہوں نے G20 کا ٹورزم کا کانفرنسز رکھنے ہیں, ہم خود ادھر جائیں گے. مگر اس سے پہلے جب یہ مقبوضہ ٹیریٹری ہے, جب یہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, تو یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. اگر امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو موٹی سرکار رکاوٹ ہے. اگر دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار وہ رکاوٹ ہے. اگر اس پورا ریجن کا معاشی ترقی کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مودی سرکار رکاوٹ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جدوجہد میں کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد ظالموں کو مجبور کریں گے. جب وہ مجبور ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنا حق سے محروم نہیں رکھ سکتی. وہ دن دور نہیں, وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے عوام اپنا ووٹ کی طاقت سے, اپنا رائے شماری کا ہتھیار اپناتے ہوئے اپنے آزادی حاصل کریں گے. کشمیر کے عوام بندوق کے زور پہ نہیں, دہشت کے زور پہ نہیں, طاقت کے زور پہ نہیں, کشمیر کے عوام اپنا حق جمہوری انداز سے, رائے شماری سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جو ملک جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑا جمہوریت کہلواتا ہے, وہ جو ملک سینہ تان کر جگہ جگہ پہنچ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے, اگر وہ اتنا سپر پاور ہے تو کشمیر کے عوام سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر وہ اتنے بڑا جمہوریت ہے, دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت ہے, تو ایک ہی چھوٹا جموں اینڈ کشمیر کا رائے شماری سے کیوں ڈرتے ہو, کیوں بھاگ رہے ہو؟ 70 سال ہو چکے ہیں, ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہمارا ایک ہی نعرہ ہے, میرا نعرہ آپ کا نعرہ رائے شماری, رائے شماری. میرا نعرہ آپ کا نعرہ, کشمیر کا نعرہ رائے شماری, رائے شماری. اور یہ نعرہ وہ جو تمام ممالک ہیں, وہ جو تمام مہمان ہیں اس وقت سری نگر میں موجود ہے, ان کے لیے یہ ٹورزم کا جو تماشا لگا ہوا ہے, میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ سننا چاہے تو ہر کشمیری کے دل میں یہی آواز ہے, یہی مطالبہ ہے. جو آج سری نگر میں ان کو چائے پلا رہے ہیں, جو آج سری نگر میں مزدوری کر رہے ہیں, جو آج سری نگر میں محنت کش موجود ہے, جو آج سری نگر میں تاجر موجود ہے, وہ شاید زور سے نہیں بول سکتے ہیں. آپ نے اتنا خوف تو پھیلایا ہوا ہے, مگر اگر آپ ذرا آرام سے سن لیں, ذرا آپ کوشش کریں, تو آپ کو ضرور یہی نعرہ ہوگا جو ان کا نعرہ ہے, جو ہمارا نعرہ ہے, جو ان کا مطالبہ ہے, جو ہم سب کا مطالبہ ہے کہ بس رائے شماری کر کے دکھائے. میں آخر ان تمام ممالک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اصولی موقف اپناتے ہوئے, اپنا یونائٹڈ نیشنز کا قراردادوں کا پاسداری کرتے ہوئے, انٹرنیشنل لا کو تسلیم کرتے ہوئے, ان کا دعوت ملنے کے باوجود انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا کہ وہ اس ٹورزم کا کانفرنس میں نہیں جائیں گے. جب میں بھارت گیا تھا SCO کے لیے, مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے, تو میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا
کہ آپ دیکھ لیں جتنا لوگ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آئیں گے اتنے تو نہیں آئیں گے. تو اب آج میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ سرخ سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سرخ سلام ہمارا چینی بہن بھائیوں کو، سرخ سلام سعودی عربیہ کو، سرخ سلام ترکیہ اور اردگان کو، سرخ سلام ان تمام ممالک کو مجھ سے رہ گئے ہوں گے جو اپنے اصولی موقف اپناتے ہوئے، اپنا نظریاتی موقف اپناتے ہوئے، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مودی کا دعوت کو انکار کر دیا، G20 کا دعوت کو انکار کر دیا. اور وہاں نہیں پہنچے. جو ممالک پہنچے بھی ہیں انہوں نے یا اپنا نمائندگی کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے یا جو بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں ڈاؤن گریڈ کر کے بھی شریک ہوئے ہیں تو احتجاجاً شریک ہوئے ہیں. ایک چیز تو ثابت ہو گیا ہے، اب دنیا کی کوئی اخبار اٹھا کے دکھائے جہاں ان کا مقصد پورا ہوا ہوگا. ان کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی کشمیر نارملائز ہو چکا ہے. تو دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ کا کانفرنس میں جن کو آپ نے دعوت دیا ہے وہ نہیں آ رہے ہیں تو کچھ نارمل نہیں رہا نا. اگر آپ نارمل کہنا چاہ رہے ہو تو اتنے سارے فوجی کو کھڑا کر کے آپ کوئی اور پیغام بھیج رہے ہو. آپ کا اصل چہرہ آپ کے اپنوں کردار کی وجہ سے، بھارت کی اپنے کردار کی وجہ سے وہ دنیا میں بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ کا جدوجہد، کشمیریوں کا جو جدوجہد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آخری وقت تک، آپ کی آزادی تک پاکستان پیپلز پارٹی ہماری قیادت میں آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں گے. میں اپنا نوجوان ساتھی، اپنا بھائی ضیاء قمر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا، اسلام آباد آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے ساتھ ہمیں دعوت دی کہ اس طرف اگر مقبوضہ کشمیر میں مودی ظلم کر رہا ہے تو اس طرف پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج رکھنا چاہ رہا ہے. میں ساتھ تمام سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہے لیکن جو پارلیمان کے اندر ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر خارجہ نے آپ کا لیجسلیٹو اسمبلی سے خطاب کروایا، اور میں ان تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں. آزاد کشمیر کا تحریک انصاف کا بھی شکر گزار ہوں، جموں اینڈ کشمیر پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں، مسلم کانفرنس کا بھی شکر گزار ہوں، نون لیگ کا سابق وزیر اعظم کا بھی شکر گزار ہوں، اور اوبیسلی اپنا جماعت کا تو خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں. مگر جو پیغام دیا گیا پوری دنیا کو کہ آپس میں جو بھی ہمارا اختلاف ہوگا، جب کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو پورا پاکستان ایک صفحہ میں کھڑے ہوں گے. جب کشمیر کا بات ہوگا تو